अच्छा, ये अचानक और जब आहो यार, ये बस जो अचानक लुत्फ आते ने ना वो इंज प्लान नहीं होंगे। मज़ा मैं दस दिया कि अगले म्यूजिशियन जड़े ने आ गए ने, आ जाओ अपने सारे वो इंस्टॉल करो कि थोड़ा जिहा सानू, क्योंकि मैंने उधरों भज के आना पिया तो थोड़ा जिहा साह चढ़ गया। अच्छा सानू, अच्छा खलील औजला सी, तुसी आप पोस्ट के उत्ते लिखा सी कि इन्होंने जुगतां बहुत मारनियां ने, तो हुण तुसी बहाने भी तुसी आप ही बनाई जा रहे हो। साडे फैसलाबाद असीं लैलपुरीए हैं जी, तो साडे कोल ते जुगत पानी तो इलावा कोई साडे कोल, असीं ते फौतगी वाले घर भी अल्लाह खैर करे, अल्लाह दी राह ते जुगतां मारी दियां। ते ਇਹ ਜਿਹੜੀ सूफियां दी गायकी, जिवें मैं शुरू च कहा सी कि पंजाब बोलदा है, पंजाब लड़दा है, पंजाब हसदा है, पंजाब गाउंदा है। सो साडे फकीरां दरवेशां ने गाया, सूफियां ने गाया, बाबा फरीद की संगत होंदी सी साध, उस तो बाद कबीर जी गाए, फिर बाबा नानक जी, भाई मरदाना जी, भाई बाला जी, ये सारे गाए। इन्होंने गा के रब्बी अलूही सुरां दा गल दा पैगाम दिता, लोकां नूं सुत्तियां नूं जगाया, सांझां दा, सच्चाई दा, खुद आगाही दा, खुदा आगाही दा पैगाम उन्होंने दिता। सो सुर राई, सुर दे विच साडे बाबे सारे जानकार सन संगीत दे। नानक जी दी बाणी दे नाल राग लिखे ने, शाह हुसैन दियां काफियां दे नाल राग लिखे ने, और उस तो बाद बाबे बुल्ले शाह और वारिस शाह ने जिस तरह का रागां की व्याख्या की है, रागां की डिटेल दी है अपनी हीर वारिस शाह दे विच, इन्ना ते किसी घराने दे वड्डे घराने दे सरबराह नूं भी इन्ने उन्हां रागां और रागनियां दा नहीं पता जो वारिस शाह ने अपनी हीर दे विच पूरी तरह डिस्क्राइब किए ने। वारिस शाह पूरी पंजाब दी, पूरे समाज दी, पंजाबी समाज दी पूरी तवारीख है, पूरी सोशल हिस्टरी है। जिहड़ा है साडा वड्डा, यह साडी वड्डी किताब है। जिहड़े राठ मुहम्मद सिंह आज़ाद, उधम सिंह शहीद वर्गे हलफ चुकते ने, सौं चुकते ने, वो किसी धार्मिक किताब से नहीं, बल्कि पंजाब की किताब, पंजाब की रूह जिस किताब से बोलती है, पंजाब की सूझ सियाणप जिस किताब से बोलती है, हीर वारिस शाह, उहदे उत्ते उन्हें हलफ दिता सी, उहदे उत्ते उन्हें सौं चुकी सी। सो सानू माण है अपने बाबियां ते, जिहड़े वड्डे संगीतकार भी होए ने और शायर भी होए ने। हुण मैं गल इसलिए वधाई है कि संगीत के नाल जुड़ी गल तुहाडे तक पहुँचे, तो पंजाब बड़े वड्डे वड्डे गवैयां दा भी पंजाब है। क्लैसिकल गायकी के घराने इत्थे ने, फोक गायकी की बड़ी वड्डी रीत है, और हुण अज दी ईवन जैज़ और मॉडर्न जिहड़ा ट्रिप हॉप तक दियाँ मौसीकी दियाँ जिन्नियां किस्मां ने, उन्हां दे विच पंजाबी एडी अमीर जुबान है कि जगत भर दे विच मैं नहीं समझदा कि जिन्ने पंजाबी नूं सिंगर नसीब होए, गायक नसीब होए ने, बड़े बड़े महान अल्लाह लोक गायक उन्होंने पंजाबी की सेवा की है। पंजाबी संगीतकारां वास्ते, पंजाबी दे गायकां वास्ते एक भरपूर ताड़ी होनी चाहिए तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ। हाँ, GC गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जिहड़े ने वो ऑर्गेनाइजर जिन्हें साडे कॉन्फ्रेंस के अपना कोआर्डीनेटर ने जनाब नासिर अदीब जी, उन्होंने दे नाल राबता कर लैन, कुछ मामलाती नोयत है, जरा जल्दी उन्होंने नाल राबता करन। लो जी, हो गए जी, क्यों 5-10 मिनट ला, फिर मैनू तो एक गल ही सुनानी पैनी है भाई जी, की करिए हुण इन्होंने मैनू दस दिता है। अच्छा, गायकी की गल हो रही थी, मौला तुहानू इतलान अचानक खुश रखे है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं, वो फिर हो जाएगा अचानक, नहीं वो नहीं होना, तो प्लेसिंग करनी। अच्छा जी, गल सुनो, तुहानू हसावां थोड़ा जिहा, और वो गायकी वाली गल ते इन्होंने मैनू कहा, साडे ना रेडियो की गल है, 8 बजे खबरां होणियां सन, तो एक बंदा ना इंस्ट्रूमेंट के उत्ते कोई शै क्लैसिकल गायक लाइव बजा रहा है, तो पता नहीं लग रहा उन्होंने म्यूजिशियनस नूं भी, पौरा जी तुहाडे वास्ते उचेची गल है, वो म्यूजिशियन नूं भी नहीं पता लग रहा कि ये बंदा, क्योंकि वो 5 मिनट पहले
8 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, तो ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਗ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ 8 ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਕਿ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਜੈਮਿੰਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਹ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਸੀਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਹ ਪੈਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਪੈਨਲਸ, ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਗਾਇਕ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਫੇ ਹੈ, ਕੈਫੇ ਹਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚਿੰਗ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਬ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਫਾਈ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਹਿਰਸ ਜੀ ਪਾ ਛੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਚਰਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੁਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੂਝ ਦੀ, ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਛੋੜੋ ਚਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿ 11 ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿ ਇੱਧਰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਓ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਕਦਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜੀਆਂ। ਜਨਾਬ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਰਲਤ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ।
ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਇਆ। हेलो 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 ਓਏ ਹੈਲੋ 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 ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਇੰਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੀ ਚੌਧਰੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਲਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਫੇ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੀਰ ਤੇ ਉਦਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਉਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਨਵੇ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਹਰ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕੈਫੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਾਲ ਨੰਬਰ 2। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, 2:15। ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਰਨਵੇ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਚੇਚਾ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਤਾਹਰ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਪੇਪਰ, ਅਗਲਾ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਤੌਕੀਰ ਚੁਗਤਾਈ ਹੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ, ਪਾਰਖ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਤੌਕੀਰ ਚੁਗਤਾਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਂਝ, ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ 2:30 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੌਕੀਰ ਚੁਗਤਾਈ ਹੋਰੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜੋ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 2:15 ਵਜੇ ਔਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੌਕ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਂਝ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਲਓ ਜੀ, ਓਕੇ। ਐਡੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਮ ਕਿਨਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਵੈਂਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਬੂਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਮ ਕਿਨਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਮਰਨਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਮ ਕਿਨਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੀ ਚੁੱਕੋ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤੁਮ ਕਿਨਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਮ ਕਿਨਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਮ ਕਿਨਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਇਲੈਂਸ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਦੋਸਤੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ ਅਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਰਸੀਲੇ, ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਨ ਅਲੂਣਾ। ਅਲੂਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੂਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਜ ਅਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਰਸੀਲੇ, ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਨ ਅਲੂਣਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਅੰਦਰ ਜੇ ਖੰਡ ਰਲਾਈਏ, ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਣਾ। ਸੋ ਸੁਖਨ ਦੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਲੇ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਰਸੀਲੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਖੰਡ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਸ ਦੂਣੀ। ਰਸ ਤੇ ਸੁਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਰਸੀਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਕੀਰੀ ਔਰ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਧਿਆਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਇਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਨਾਂ ਖਟਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਾਕਬਾਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੋਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ। ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਚੇ, ਸੁਰੀਲੇ ਔਰ ਪੱਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੁਰਖੇਲ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਖੱਟਿਆ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਖੱਟਿਆ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ 'ਚ, ਫਕੀਰੀ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਔਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ 'ਚ, ਲੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਵਾਜ਼, ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਿਨਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਿਨਾ ਨਸਰੁੱਲਾ भरपूर ताड़ियां मारो ना एक बारी जी कर देना, स्वागत करो ना पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਖੈਰ ਉਹ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਫਰਮਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਚूँकि ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਝ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। जिन्हें भी महात्मा औलिया संतां और बुजुर्गाने दीन ने सब ने सारिया ने सानू अपने पैगाम, अपनी शायरी और अपने कलाम के जरिए सानू सारिया नू ये समझाने की कोशिश की है कि सानू सिर्फ अपने रब की परस्तिश नहीं करनी बल्कि उहदे तक पहुँचने वास्ते कोशिश भी करनी है। बुजुर्गाने दीन का जिन्ना भी कलाम है वो ना सिर्फ अदबी नगीना उन्हों की शायरी का बल्कि गोरे सीना सीने का राज है। सारे सानू मन ते माया के दायरे चो कढ़ते हैं और कलमा हकीकी ते सफीने ते सवार होने की तरगीब देते हैं। वो कहते हैं कि मज़हब जड़ा है वो महज बाअकीदा होना नहीं, उहदे से बादीदा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मज़हब के जोड़े मुख्तलिफ बैरूनी पहलू ने वो इंसान के ऐबा नू दूर करके उहदा दिल पाक नहीं कर सकते और पाकीज़गी ये दिल दे बगैर रब ताला दा विसाल जड़ा है वो हासिल ही नहीं हो सकता। तो उहदे से बातिन दी जुस्तजू अपने अंदर झांकना, अपने अंदर जानना, अपने आप को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्लाह दी मखलूक, रब ताला दी मखलूक जिथे भी वसती है सब दे नाल प्यार करना है और अपने दिल चो हर किस्म की मैल कढ़नी है और हमेशा मुहब्बत दा, अमन दा, आशती दा ते सलामती दा दर्स देना है। मैं आगाज़ करांगी मियाँ मुहम्मद बख्श दे हमदिया और बहुत ही खूबसूरत अशार, क्योंकि उन्होंने कलाम जिन्ना भी है वो जिंदगी के तमाम पहलुओं की बड़ी खूबसूरती के नाल अक्कासी की गई है और वो अशार पेश करांगी क्योंकि यदी वजह तो रब ताला ने मैंने बहुत इज्जत दी। उस तो बाद हीर वारिस शाह मुझ ना चीज़ नूं अल्लाह ने तौफीक दी पढ़न दी और ये भी सारी दुनिया तो जिन्ने भी मेरे भैन भरा ने पंजाबी और जिन्हें भी साढ़े बुजुर्ग ने सब ने बहुत मुहब्बत और मैंने प्यार दिता, वो पेश करांगी। और बहुत सारा वक्त नहीं लागी लेकिन मैं ज़रूर चाहांगी कि इंशाल्लाह जिन्ना टाइम मिले असी अपने बातिन अपने अंदर ज़रूर झांकी और कुछ ना कुछ अज दे इस प्रोग्राम तो सीख के भी जाइए। आगाज़ करेंगे जी मियाँ मुहम्मद बख्श के कलाम तो। शुक्रिया।
गलती मेरे को हो सकती है बेशक, ते पेश की माजरत। अव्वल हमद सना इलाही, जो मालिक हर हर दा उसदा नाम चितारन वाला, किसे मैदान ना हरदा। तेरी रहमत बल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले, एक गुनाह मेरा माँ पे देखे ते दे देस निकाला, लख गुनाह मेरा अल्लाह ऊपर दे पावन वाला, लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ऊपर दे पावन वाला। अदल करे ते थर थर कंबण ऊंचियां शाना वाले, मौला फजल करे ते बख्शे जावण, मैं वर्गे मुँह काले चंगी सूरत ते आशिक होना कादी दानाई, आशिक बन तू उस सोने दा जिसे शक्ल बनाई, आशिक बन तू उस सोने दा जिसे शक्ल बनाई। सुफने दे विच मिलिया ओ डर दी मारी अख न खोला, किते फेर विछड़ना जावा, जिन्ना अंदर इश्क समाना फेर नहीं उस जाना, पावे सोने मिलन हजारा आसान यार वटाना, पावे सोने मिलन हजारा आसान यार वटाना। हिजर तेरा जे पानी
करदा तेनू सामने बिठा के मिद पुराने छेड़ा। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना बाग बहारा, सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना सोहबत यारा, सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा न सोहबत यारा। तेनी चांदी अशनाई कोलों फैज किसे नहीं पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। बेली बेली सब जग आखे ते मैं भी आखा बेली, उस वेले दा कोई नहीं जे बेली, जदों निकले जान अकेली, उस वेले दा कोई नहीं जे बेली, जदों निकले जान अकेली। ते तू सब जग बेली मौला, तू बेली ते सब जग बेली, अनबेली भी बेली सजना बाज मुहम्मद बख्शा। सुंजी पई हवेली सजना बाज मुहम्मद बख्शा। सुंजी पई हवेली ते ले ओ यार हवाले रब दे, ते मेले चार दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन फिर मिलांगे उस दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन फिर मिलांगे।
खुसरो शाह हुसैन का कलाम रब्बा मेरे हाल दा महरम तू पेश कर। उचे नाल परीत ते मैं नीवा वेखा अपनी हामी ते डर आंदा ए। उचे नाल परीत ते मैं नीवा वेखा अपनी हामी ते डर आंदा ए। ओ दी शान अलकाबा तो बहुत ऊंची लवा इसमें गरामी ते डर आंदा ए। कहना अदब चो फेल है अकल मेरी यारा देवा सलामी ते डर आंदा ए। किते पैर सरदार ना थिड़क जावन करा दावा गुलामी ते डर आंदा ए। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू रब्बा मेरे हाल दा महरम तू रब्बा मेरे हाल दा महरम तू
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੁਰੰਗਲੀ ਗਾਇਕਾ ਹਿਨਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਕ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟਾਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਰਕ ਉਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੌਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਨੈਰੇਟਿਵਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੀ ਤੰਦ ਨਾਲ ਤੰਦ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਬੇਧਿਆਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਮਸਲੇ, ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਵੇਕਲੇ ਮੁਹਾੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ, ਆਬਾਦ ਮੀਲ ਸ਼ਾਦ ਔਰ ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਉਹਦੇ ਇਜਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਮਸਲੇ। ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧੁੱਗਾ ਜੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਮਾਰੀਆ ਤਾਹਿਰ ਜੀ ਜੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਉਹ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ,
ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਯਾਰ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ? ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਹਾਲ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਔਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੌਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਨੈਰੇਟਿਵਸ। ਇਹਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ, ਨੈਨ ਸੁਖ ਜੀ ਔਰ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਸਾਡੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਾਣਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਲਪੁਰ ਯੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਔਰ ਤੌਹੀਦ ਚੱਠਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਖੌਲਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਔਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਲੈਲਪੁਰ ਯੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦੇ, ਔਰ PhD ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਮੁਹਤਰਮਾ ਡਾਕਟਰ ਖੌਲਾ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਖੌਲਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਓਵਰ ਟੂ ਮਾਈਕ ਅਸੀਂ ਖੌਲਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ। ਮਾਈਕ ਔਨ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਫਸਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ। ਇਹ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਹ ਉਤਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਪੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਲਿਸ਼ਕਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਟ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਛੇਤੀ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ 62ਵੇਂ ਬਿਆਨੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਪੱਲੇ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਤਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਖੌਲਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਜਾਉਣ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਰਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕ ਲੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਹੋਰੀ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਜੜੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੀਸਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਰਲਤੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਨੈਨਸੁਖ ਹੋਰੀ ਨੇ। ਨੈਨਸੁਖ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਨਾਵਲ ਨਿਗਾਰ, ਸ਼ਾਇਰ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਨੈਨਸੁਖ ਹੋਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਹਾਂ ਅਵਾਰਡ 2 ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ ਵੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਨੈਨਸੁਖ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਨਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਹਿਕੀਕ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾ ਹਨੇਰਾ ਜਹਲ ਬੁਰੇ ਦਾ, ਚਾਨਣ ਲਾ ਅਕਲ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾੜਵੇਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਬੀਤਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਵਾਲ ਖਾਲਾ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਲਗਾਂ ਟੋਰਨਾ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਆਈ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਥ ਸੀ, ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਰੀਖ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਰੀਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਡਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਫਰੋਲਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਫਰੋਲਣਾ।
ਹਰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੋਵਣ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਡਾਢਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇੱਕੋ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖਰੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਫੁੱਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਨਾਪਣ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕਨਫਲਿਕਟ 'ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਹਕਾਇਕ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹਤਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਅਟਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਦਲੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਰ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੋਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਲਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸ ਇਲਮ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਲਮ ਪਿਆ ਵਰਤਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਲੱਭਤ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਸੱਸੁਬ ਰੱਖਦੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਔਰ ਉਸ ਤਹਿਰੀਰ 'ਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਈਡੀਅਮ ਵੀ ਨਿਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੋਲਾ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਚ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਔਰ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਤਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੜਛੱਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ, ਲੈਸਾਂ ਉੱਤੇ, ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਰਟ ਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ 'ਚ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁਰੀਏ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਦਿ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੂਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਲਮ ਤਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਪੂਰਾ ਲੱਭੀਏ ਔਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਤਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਟੋਰੀ ਜ਼ਹੀਰ ਬੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬਿਆਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਖਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੜੱਪਾ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੇ ਹੜੱਪਾਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਤਾਰੀਖ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਗਵੇਂ ਦਾ ਸਗਵਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਐਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਾ ਔਰ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਹੜੱਪਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪਾ ਨੂੰ, ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਨੂੰ, ਟੈਕਸਲਾ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ।
ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਔਰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਜੋ ਦੂਜੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਤਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਗਵੇਂ ਦਾ ਸਗਵਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਪੋਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਕਿੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈਮੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਨ ਸੁਲਾਹਨਾਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਜ 'ਤੇ ਉਹ ਅਪੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਐਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਾਹਨਾਮਾ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪੈਗਾਮ 2 ਪੈਗਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੈਨਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਗਵੇਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਿਗਵੇਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦਾਸੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫੀਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਸੂਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ,
ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸੀ, ਸੂਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਗਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿਲਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਿਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਵਰਿਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਜੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਔਰ ਸੱਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਜੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰਿਤਰਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿਤਰਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵਰਿਤਰਾ ਕੌਣ ਸੀ ਔਰ ਵਰਿਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਔਰ ਵਰਿਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਔਰ ਪੋਰਸ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆਵਰਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਔਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਜੋ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਅਗਨੀ, ਸੂਰਿਆ ਔਰ ਇੰਦਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਅਰਾ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਬਰੂਨੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਫਰਦੋਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਫਤਹਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ। ਕਿ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਹੀਰ ਭੱਟੂ ਨੇ, ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੋਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਹਿਲ ਸੋ, ਗੰਵਾਰ ਸੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ 14 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਜਰਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੈਸਲਮੀਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਟਨੇਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਟਿਆਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਰਵ ਰਾਜਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਅਲੀਟ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਜਰੇ ਲਿਖਾਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਜਰਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਜਰਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਜਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਪਿਟ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸ਼ਜਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਰਾਸੀ ਨੇ, ਕਿ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਜਰਾ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਲੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਂਗ ਫੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਫਕੀਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਜਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਵੰਜਲੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਕ ਲੋਰ ਦਾ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਫੋਕ ਲੋਰ 'ਤੇ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕ ਲੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਖਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਕ 'ਚ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਦੇ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛਾ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਕ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਫੋਕ ਦੇ ਆਰਟ ਵੀ ਫੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਈਵਨ ਝੁੰਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਂਸ ਵੀ, ਗਿੱਧੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਫੋਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਿਪ ਹੌਪ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਔਰ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਝੁੰਮਰ ਗੁੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗਾਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਾੜੀ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੀਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਅਖਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਇੱਕ ਸੀ ਦੇ, ਔਰ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ, ਮੁੜ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੁੜ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚਣ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਤੇ ਲਿਆਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸਲੇ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਰੰਗੇ ਦਿਓ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵੇ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਵਾਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੋਕ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ
ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਰ ਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਰ ਸੂਰਤ ਵੇਖੋ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੰਗੇ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਮਣੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੰਗੇ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਾਣ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਏ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 7 ਹਮਲੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 8 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 8 ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਫੋਕਲੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਠਾਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਬੀਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਜਿਸਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੇਡਰਸ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਤੇ GT ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਔਰ ਹਾਥੀ ਲਗਾਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਜਿੰਨੇ ਮੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੱਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾਦਰ ਫਟੀ ਚਾਦਰ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਿੱਝਣ ਚੌਲ ਕੁੜੇ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਨਾਦਰ ਦੀ ਜੇ ਵਾਰ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਫੌਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਸੂਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਮਿਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਉਹ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਰਸ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਅਦਬ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਨੀਜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਡਵਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਮ ਡਵਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਲਮ 'ਚ ਮੁਖਾਲਫ ਬੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਮਨੂੰ ਪਵੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹਾਥੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਡੋਲੇ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਸੌਂਗ ਡੋਲੇ ਸੁਣਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਵੈਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਲੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਮੀ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦਈਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੜ ਲੁੱਟਿਆ ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬੁਝਾ। ਕਦੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੜ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਹਨੇਰ ਮਚਾਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਤੋਂ ਲੱਭੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਤੁਗਲਕ ਧਰਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਗੌਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੂਤੋਂ ਲੱਭੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਤੁਗਲਕ ਧਰਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਗਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਟਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੂ। ਹੁਣ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੋ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਾਬਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜੂਨ ਖਾਧੀ, ਅਫੀਮ ਖਾਧੀ ਔਰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਐਮਨਾਬਾਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇ ਪਾਈ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਰੀਖਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿਹਦਾ? ਆਵਾਮ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਵਟਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵਟਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਸਲਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, 47 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਕੇ ਵੀ ਫੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨਕਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ? ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ।
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਪਛਾਤਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੱਤਾ ਕੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪਾੜਵੇਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲਹਾਈ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨੈਨਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਵਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰੂਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ, ਫਿਰ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਐਂਗਲੋ ਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂਗਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੰਡਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਭੇਜੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 4 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਮਰਚੈਂਟ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਗ ਮਰਚੈਂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਸ ਕਰਵਾਇਆ 1880 ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੈਂਸਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ। ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਪੰਡਤ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਈਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ 400 ਲੋਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਡਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਰਾਂਸਿਸ ਡਵਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਬਰ ਗਈ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਆਨਾਮਾ ਬਤੌਰੇ ਐਡਰੈਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਟਾਬਰੀ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਮ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਅਟੜੇ ਪਟੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਬਚੜੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਣੀ ਆਈ ਆ ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਜਮ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਕੌਣ? ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਫੂਕ ਮਸੱਲਾ ਭੰਨਦੇ ਲੋਟਾ ਨਾ ਫੜ ਤਸਬੀਹ ਆਸਾ ਸੋਟਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਹੋਕਾ ਤਰਕ ਹਲਾਲ ਨੂੰ ਖਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਕਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਟੁਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਜਬੜੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਬੜਾ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਰ ਕੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਉਗਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੁਜੱਸਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਪੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਤਫਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ, ਸਿੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ, ਉੱਤੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ
ਸਿੰਧ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਜੋਦਾੜੋ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੜੱਪਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਜੋਦਾੜੋ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਦੀਏ ਸਿੰਧ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪੂਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਲੇ ਸਿੰਧ ਸੀ ਨਾ ਉਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਔਰ ਹੜੱਪਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਧੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਜੋਦਾੜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੀਖ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਾਮੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਨੈਨਸੁਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੋਧੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਟੁਰੇਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੜੱਪਾ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਅਸੂਲ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਕਾ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼,
ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਸਾਬਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਸਰਾਇਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗਰਾਫੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪਹਾੜ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਗੂੰਜੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹ 12 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਲਹਿਜੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਸਖਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵਾਵਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸੱਦਨੇ ਆ ਨਾ ਯਾਸੀਨੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ ਸਾਕਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਯਾਸੀਨ ਇਹ ਨੂਨ ਸਾਕਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜੋਗਰਾਫੀਆ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਬੋਲੀਆਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇੱਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਬੋਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਹਿਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਚੁਣ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਚਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਸਵਾਲ ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੁਖਤਸਰ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਫੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਭ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਭ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਇसी तरह टिके रहो, बैठे रहो। उत्ते अच्छा गल सुनो, सारे पैनलिस्ट एक तस्वीर खिंच लैन, उत्ते आ जान जरा, पेश करो सामने जल्दी, सामने अगे अगे अगे। हाँ अफराद सब एक एक फड़ाई जा ना। ਸਭ ਦੋਸਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ। दोस्तों अगला सेशन जी दोस्तों जल्दी जल्दी प्लीज़ ज़रा जल्दी बैठ जाओ, सारे दो बैठो अपनी अपनी नशस्तां से। खोला पर वेरी गुड, गुड जॉब। हाँ मैं क्या जी ठीक है। अच्छा जी साडा अगला जरा जल्दी जल्दी। ज़ेबी हंजरा लव यू, तेनू वेख के खुश होंदा, दिल वधदा, बड़ा माण है तू साडे पंजाब दा। ज़ेबी हंजरा बहुत वधिया टिकटॉकर ने ते पंजाबी दी गल बड़ी वज गज के करते ने। बिस्मिल्ला जी, बिस्मिल्ला। ज़ेबी
ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਵੇਕਲੇ ਮੁਹਾੜ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਮਾਡਰਨ ਆਸਪੈਕਟਸ ਇਨ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼। ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਹਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਮੇਨ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੋਇਆ ਵੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਇਹ ਬਾਬੂ ਨਾਨਕ ਇਹ 3:30 ਵਜੇ ਚਾਂਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਰਾਣਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਜਾਨੀ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲ 'ਚ ਨਜ਼ਮੋ ਜ਼ਬਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਗਰ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਖੌਰੂ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਵੇਕਲੇ ਮੁਹਾੜ। ਇਹਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ, ਆਬਾਦ ਨਬੀਲ ਸ਼ਾਦ, ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਇਜਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਵਲਕਾਰ, ਤਰਜਮਾਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸੁਮੇਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਸ਼ਮ ਜਮੀਲ ਵੀ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼। ਔਰ ਇਜਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਖੁਦ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਓਵਰ ਟੂ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਤੀ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨੱਥਦਾ ਹਾਂ, ਟੁਕੜਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਵੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਮੁਹਾੜ ਯਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਦਬ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। 4 ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲਿਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਹੈ ਔਰ ਰਵੇਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮਤ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਚੌਪਾਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਅਦਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਬਾਦ ਨਬੀਲ ਸ਼ਾਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪੰਜਾਬੀ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਔਰ ਜੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਹੱਕਕ ਵੀ ਨੇ, ਨਕਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ। ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਵੇਕਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਹਾਂ ਆਲਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲਵਾਰ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, 12ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਤਰਿੰਜਣ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਥ ਪੰਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸਮਾਈਲੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਤਾਬੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਵਾਹਦ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟੱਪੇ ਹੋਣ, ਮਾਈਏ ਹੋਣ, ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਗਿੱਧੇ ਹੋਣ, ਝੁੰਮਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਚ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਛੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਚੂँਕਿ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਤਰੀਜਣ ਜੀ। ਕਰਾਮਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ 4 ਨਾਵਲ ਤੇ 4 ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਸਿਰਫ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸਰਚ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨਕੀਦ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 30 ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਸਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾੜ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੀਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ 80 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਤ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲਾਮਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 1999 ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੜੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੱਜ ਆਉਂਦਾ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਰਨਾਵਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਜੜ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਉਹ ਜੜ ਦੇ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਖ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਆਦਰਿਸ਼ਵਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਜ਼ਰਾ ਵਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਾ ਵਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਸੱਪ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗ ਆਇਆ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬੂਏ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗ ਆਇਆ, ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਥਰੂ ਰਫੀਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਸ਼ੋ ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਸ਼ੋ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾਹਮਤ 'ਤੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਲੋ ਬੁਲਬੁਲ ਦੀਆਂ, ਅੰਦਲੀਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਾਟਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਟਾ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅਲਾਮਤ ਰਾਹੀਂ ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਤੌਸੀਫ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 5ਵਾਂ ਘੰਟਾ ਲਿਖਿਆ, 5ਵਾਂ ਘੰਟਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੌਜੂ ਸਾਡੇ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਲਮ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਿਆ ਮਿਲਨ। ਹੁਣ ਪਿਆ ਮਿਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟੀ ਨੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੈਨਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰੀਆਂ ਪਰਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਸਨ, ਉਹ LGBT ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਿਫਤ, ਪਹਿਲਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਰਿਫਤ ਆਇਆ, ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੀਰੋ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਅੰਬਰ ਹੁਸੈਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਗੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਨਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਚੰਨੇ ਦੇ ਓਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਦਾ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਜੰਡ ਦਾ ਅੰਗਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸਤਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸਤਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਬਾ ਤੇ ਵਸੇਬ ਨੈਨਸੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨੈਨਸੁਖ ਦਾ ਹੀ ਨਾਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਨ ਪਾਮਿਕ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਨਾਈਟਸ ਇਨ ਪਲੇਗ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਬਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਾਵਲ ਨੇ। ਅਜੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਾਵਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਕਾਫਲੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹ 21 ਦਿਨ। ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਹ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਦਬੀਲ ਸ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਬੋ ਰੁਖਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਯੂਨਸ ਅਹਿਕਰ, ਸਲੀਮ ਕਾਸ਼ਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤਾਰ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਹ ਨੇ ਹੈ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ
ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰਨੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਨਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੁਰਦੀ ਟੁਰਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੱਕ ਆਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਧੜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਸ ਆਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰਊਫ ਸ਼ੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਧਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਿਨਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 70 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਛੱਯਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਨੇ ਜਾਂ ਚਰਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੀਲ ਆਤਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਗਜ਼ਲ ਕਿ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਏ, ਲੋੜ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯਦ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਏ, ਲੋੜ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਕੁਝ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਵੀ ਨੇ, ਤਜੰਮਲ ਕਲੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਇਕਲਾਪੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਦਮ ਕਰਵੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਏ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੋਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਆਸਾਂ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਆਸਾਂ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਆਸਾਂ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦ ਲੰਘਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗਿਰਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਅੰਜਮ ਚਿੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਸਾ ਮਾਸਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗਲੋਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ MPhil PhD 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲੱਥਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਸਾ ਛੱਡਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾੜ ਪਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਣੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਲਹੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਲਟਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਨਾਟੋਮੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਅਤੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਇਲੋਗ ਰਾਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਲਮੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਪਣੀ ਬਾਲਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੁੱਢ ਵੱਲ ਪਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਾੜ ਸਨ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੁੱਢ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੁੱਢ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਵੋਰੇ ਪਾਏ ਸਨ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਚਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾੜ ਪਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿੰਝ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਂਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੋਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਔਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਨਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਅਲੋਪ ਹੋਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ LGBT ਹੈ ਜਾਂ ਵਬਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 9/11 ਹੈ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਵੰਡ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਂ ਤੀਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਲਚਰ ਨੰਗੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੀ ਈਵਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਡ ਔਰ ਮੇਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਲੋਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਤਾਕੀਏ ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੀ ਵੜ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਗੋਰੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਖੇਡਾਂ ਨਵੀਂ ਸੂਰਤ, ਅਗਰ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ T10 ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਖਿਲਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਆਬਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰਥਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਲਬ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਗਲਾ ਵੰਡ ਦੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਜਿਹੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛਾਪ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਦੁਆਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਾਪ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਐਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਜਿਹੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਔਰ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜੀਅਤ ਔਰ ਮਕਾਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਆਬਾਦ ਨਬੀਲ ਸ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ MA, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਠੋਕਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਮੈਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈ ਗਈ 1970-71 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 50-55 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੰਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੰਡ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੜ੍ਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ 70s 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ 30-35 ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਵਾਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਤਲ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਰੀਤਲ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਿਡਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਬੂਏ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਰ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘੜਿਆ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਧਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਨ ਮਰਫੀ ਇੱਥੇ ਆਏ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਾਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਛ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਨ ਮਰਫੀ ਜਿਹੜੇ UBC 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ UBC ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁੱਝੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਰਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛਪਵਾਉਣੀ, ਇਹ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਛਪੇਗੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਛਪੇਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਛਪੇਗੀ। ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਪੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਛਪੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ UBC 'ਚ ਵੀ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹ ਬੜਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਜਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਰਜਮੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਇਮੇਜਿਸ ਨੇ, ਖਾਬ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਸੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਡੈਡ। ਕਾਫਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਟਾਮੋਰਫਸਿਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਟਰਾਇਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੈਸਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਔਰ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਾਫਕਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਕੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਜੀਕਲ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਨੈਣ ਸੁਖ ਨੇ ਵਬਾ ਅਤੇ ਵਸੇਬ 'ਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਦੂਏ ਹਕੀਕਤ ਨਗਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸ਼ੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੂँਕਿ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਟਪਟਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੂँਕਿ ਪਰਚਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2 ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੁਕਾਈ ਔਰ ਭੁਲੇਖਾ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼। ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਤਿਮਾਹੀ ਛਪਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਲਹਿਰਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਂਝ ਸੀ, ਹੋਰ ਪੰਚਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਬਚੇ ਨੇ, 2 ਰਸਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਛਪ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅੜਚਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 4 ਤੋਂ 6% ਨੇ ਅਤੇ 100% ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਸਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ
ਕਿ 5% ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਸਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਧਰੇ 1% ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਨੱਕੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੰਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਹੋਰੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਹੋਰੀ ਲੁਕਾਈ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਾਲੇ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਸਾਲੇ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਚੋਖਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਚਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਅਰਸ਼ਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਾਲੇ ਨਿਕਲ, ਪੰਚਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2-3 ਪਰਚੇ ਕੱਢਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਲ ਦੇ 3 ਪਰਚੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਜਿੰਨੋਂ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਰਿਸਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਅਖਬਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਤਹਿਰੀਕਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ। ਆਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਊ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਿਨਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੀਦ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਅਹਿਮਦ ਰਾਈ, ਸ਼ਰੀਫ ਕੰਜਾਈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਦੀ ਅੰਗ ਤਰੇੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਰਫਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸਰੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਕੀ ਨੇ?
ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਕਲਾਪਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ, ਨਿਸਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਮ, ਗਜ਼ਲ, ਮਾਹੀਆ, ਢੋਲਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸਰੀ ਨਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸਿਨਫ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਨਫ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ CSS PMS ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੜਚਨ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ, ਜੋਗਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਵੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਛੇੜੀ ਏ ਇਜਾਜ਼, ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾੜ ਫੱਕਨੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੌਕ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੌਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੌਕ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਐਸ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਐਸ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਲਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਸਾਨੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਫਿਲਮ ਤਿੱਕਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਡਰਾਮੇ ਤਿੱਕਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਜ਼ੌਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬੂ, ਸਾਰੇ ਬਾਬੂ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਬਾਬੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਅੜਚਨ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਗਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਹੂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਹੂ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਹ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਕਰਾਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਭਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਹੋਏ ਗੀਤ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੁੱਗ ਭਰਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਦਰਦਨਾਕ ਭੜਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਟੀਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਓਏ ਤੇ ਫਲਾਨਿਆਂ ਤੇ ਟਮਕਾਨਿਆਂ, ਓਏ ਤੂੰ ਇੰਝ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਨਰ ਫਾੜ ਕੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਐਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੜੰਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਵੱਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਵੈਸ਼ੀ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਜੱਟ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਰਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਿਊਅਰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਝ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੂੰਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਦਾ ਲੋਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਾਖੂਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚਰਸੀ ਤਿੱਕਾ ਛਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਚਰਸੀ ਤਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਲਵੋ, ਉਹ ਖਾਓ ਫਲਾਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਨੇ, ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਰ ਪੂਰਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਮਾਨੀ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਸਾਦਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਉਂਝ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਇਹ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਂਡੇਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪੈਮਰਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਹਟਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮਸਲੋਂ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਲਚਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕਿੱਡੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 11 ਜਾਂ 11 ਤੋਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਾਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਲਚਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ, ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਔਰ ਤਨਸਟਾਇਰ ਔਰ ਹਿਊਮਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਣ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਰਤਣ ਕਿੰਜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ 4 ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੱਕਣ ਹੈ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਉਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬੁਰਖਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਜ ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ, ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀ ਔਰ ਅਜੀਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਤਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਅਗਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੱਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭੋਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਮਾਮਾ ਮੈਂ खेल रही थी तो मेरे गोडे पे चोट लग गई। अच्छा, मैं उन्होंने क्या कि कहती है और लड़कियां हंसने, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि गोडा क्या है। मैं क्या, मैं पुत्र तेन गोडे की उर्दू नहीं ना सी सिखाई। जी आखिरी सवाल वाल बढ़ते हैं। जुबैर साहब नाल मेरा सवाल है आखिरी कि असी अपने सारे क्लासिक नूं एक सूफी दे शब्द च दे के ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਰੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਫਹੂਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰੈਤਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੈਤਲ ਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹਿਰ ਰੈਤਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਤਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਤਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਦਬਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਇਆ, ਔਰ ਰੈਤਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕੀਤਾ, ਰੈਤਲ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਮਜ਼ਹਬ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭੁਗਤੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਤਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਸਿਰਫ ਰੈਤਲ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 5000 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹੈ, ਰੈਤਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 75 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੂਫੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਦਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਏਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲਿਜ਼ਬੈਥਨ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਏਜ ਚੌਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਰੈਨਾਸਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਦੀ, ਨਿਊ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ, अर्ਲੀ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ, ਲੇਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ, ਅਗਸਟਨ ਏਜ, ਮਾਡਰਨ ਏਜ, 20th ਸੈਂਚਰੀ ਏਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਫੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਨ ਹੋਰ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਚੁਗੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 1699 'ਚ, ਔਰ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਦੂਜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ 'ਚ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਕਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਫੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ, 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਤਾਰੀਖ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਚੁੱਕੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਬਾਦ ਨਬੀਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ PhD ਹੈ। ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ।
ਅਗਰ ਖੱਦਰ ਪੋਜ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੀਆਂ ਉਹ- ਬੀਤੀਆਂ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ 80% ਹਿੱਸਾ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪਿਲਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਲਾਕ ਦੀ ਦੀ ਛਾਪੀ ਛਾਪੀ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜੋ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਔਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਪਲੀਜ਼। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, प्रोफेसर ज़ुबैर साहब, करामत अली मुगल जी, डॉक्टर नबीला रहमान जी और डॉक्टर आबाद नबील शाद। तो सब तो वध शुक्रिया एजाज आपका कि तुसें बहुत वधिया ये सैशन चलाया। अगला डिस्कशन या विचार इकट्ठ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੜਮਾਸੀ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਖਾੜ ਪਛਾੜ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਢਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵਾਲੀ, ਉਂਝ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਹਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਮਸਲੇ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਗਾ ਜੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਜੀ ਜੋ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੀਆ ਤਾਹਿਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜਾਜਣ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟਿਕਟੋਕਰ ਵੀਲੋਗਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਗਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਟਕ ਔਰ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਧੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਅਜੋਕਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਨਾਟਕ ਬੁੱਲਾ ਅਜੋਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਵਲ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹੈਂ? ਹਾਂ ਅਰਨਾ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਮੋਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਹੋਰ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ।
ਹਾਏ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾਏ, ਆਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਹਮਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਗਾ ਜੀ, ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਮਸਲੇ। ਸੋ दे दो जी पेन वाला मेरे को है वाला पेन। अच्छा मेरे वाला हाँ हेलो ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ 250-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੋਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਰਬ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਾਰੀਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਜਾਹਿਲ ਔਰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ 90 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 20-25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਔਰ ਮੁਰਾਤਬਾ, ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਸੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਕ UK ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਪੰਚੁਅਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਿੰਨੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਕਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਇਸੇ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਾਮ ਮੁਰਾਤਬਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਜੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰਲੀ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ
ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ, ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹੀ ਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਵੇੜਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਹਿਜੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਬੋਰਾ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਹੋਸਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਟੀਵੀ ਦੌਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਖਾਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਈ ਇਦਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਿਲਾਕ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰਟ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਨੋਨਡ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਪਾਇਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਠ ਮੋਟਰਸ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਯਾਰ ਯੂਕੇ ਬਾਰਨ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜੁੜਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਵੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ ਇੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੂਫੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਖਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 90% ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਸਾਈਬਰ ਵਰਲਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਈਵਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ 20-25 ਕਰੋੜ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 16 ਕਰੋੜ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਉਧਰ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਗਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਈਟ ਅਪ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਛੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੀਡੀਆਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਡੀਆਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਆਖਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਗਤ 'ਚ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਯੰਗ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ 1 ਜਾਂ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਣਗੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਗੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲ ਬਾਰਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨੋ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਈ, ਸਰੀ ਹੋਇਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਟ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੌਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੋਣੀ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 20-22 ਸਮਾਗਮ ਮੰਥਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਥਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜੀ, ਤਾਰਾ ਸਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ ਸਨ। ਬੜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ। ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, 400 ਸਟਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਮਿੰਗ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਧਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ, ਜੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਭਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜਬਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਟੌਪ ਦੇ 20 ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜਾਂ 19 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜਬਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਲੂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 40 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ 40 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫੁੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਤਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਦਬੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੀਨ ਅਦਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਜੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੇ ਸਕੈਜੂਅਲ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੋਈਅਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਹਾਫ ਆਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, 15 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਧਣਾ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁੱਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਕਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਠ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਮੁਰਾਤਬਾਤ, ਮਸਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਉਣੇ ਦੇਖਿਓ ਸਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕਈ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ, ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਬਾਠ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸਨਟਰੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਭਾਵੇਂ 20% ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਸੈਕੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਲਹੂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, 47 ਦੀ ਵੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੰਮ, ਬੜਾ ਹੌਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵੰਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੀ 2:30 ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਅਜੇ 12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਗੋਧੇ ਨੇੜੇ ਚੱਕ 119 'ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ, ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਰਥਿਕ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ
ਦੋ ਪੈਨਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਈਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਲ ਬੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਲਾਇਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੀਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਪਾਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਦੇ ਫੀਲ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਈ ਮੂਵੀਆਂ, ਬਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਮੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨੋਇਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂਕੇ 'ਚ, ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਯੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਲੈਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਯੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਕਈ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ।
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਾਟ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣੀ ਹੈ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੂਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਨ ਉਹ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਕਲਚਰਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੂਲ ਮਿਲਦੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜਿੱਤਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਚੀ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ, ਔਨ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਔਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 1948 ਵਿੱਚ UK ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗਲੋਟੀਆ ਕਲਾਨ, ਸਿਆਲਕੋਟਲਾ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਜਦੋਂ 1948 'ਚ ਗਏ ਨੇ UK 'ਚ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ 1950 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਹੋਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ 1962 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅੰਗਰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1936 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਥੇਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਥੇਰੇ ਸਨ UK 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ UK 'ਚ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲੇ ਸਨ, ਬਦਲੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ UK ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੋਰ UK ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਦਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ UK ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਦਾਦਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ UK 'ਚ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ MPਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਦਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।
ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮਸਾ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, 3 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਨ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਡਰੇਕਫੋਰਡ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। GCSE O ਲੈਵਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਿਸਟਰੀ, UK ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਕਰੀ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵੋ ਮਾਫੀ ਇਸ 'ਤੇ। 2021 'ਚ ਨਹੀਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਣਿਆ ਸੀ 1919 'ਚ ਹਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਰਸ਼ੀਆ ਇਨਕਲਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਪੋਲੋਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਜਰਮੀ ਕੋਰਬਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਈ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਈ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ। ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ। ਗੱਲ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮਲੰਗ ਦਰਵੇਸ਼, ਬੜੇ ਫਕੀਰ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਫਕੀਰ ਗਾਇਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, 2 ਲੈ ਲੈ, ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕੋ ਕਰ ਲਓ ਸਵਾਲ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੈਂਸਿਲ ਹੋਏ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਰੀਡ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਰਦੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿੰਨੇ ਝੰਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਵਧਿਆ ਜਾਏ ਰਾਦਰ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਲਾਈਕ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਆਹੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਮੋਟਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਜਦ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, 400 ਵਰਕਰ ਨੇ।
ਮੇਰਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਤਾਹਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੇ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸੁਧ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਨਿਬੇੜਦਾ। ਆਮ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, TV 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ, US ਵਾਸੀ, UK ਵਾਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, 70-80% ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 80-90% ਠੀਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਹਲ, ਮੈਂ ਲਹਿਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਦਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ MOU ਸਾਡਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੋਹਰੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਉੱਠ ਕੇ ਜਰਾ ਜਲਦੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਬੋਲੋ। ਉੱਚੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਫਰੈਂਚ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, 95% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 2 ਤੋਂ 5% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ 2 ਤੋਂ 5% ਲੋਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ UK ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਿਨੂੰ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼। 1,23,469 ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਤਰਲੇ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 16 ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਨਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ 16 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੈਰ ਅੱਡ ਦੇਣ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਾਇਜ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹਿਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਬੁਲਾਣਾ। ਖਾਸ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਅਵਾਰਡਸ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਅਵਾਰਡ ਤਕਰੀਬ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅਵਾਰਡ ਤਰੀਕ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਆਉਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ, ਸਰੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਅਵਾਰਡ ਜਨਾਬ ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਰੁਗਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਸੌਰੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤਾਰਕ ਜਤਾਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਦਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠਹਿਰੋ ਠਹਿਰੋ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ। ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ 'ਤੇ। ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਔਰ ਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਂਪਰ ਨੇ ਨਾ। यार सारे हो रहे ना। चलो जी बिस्मिल्ला, शुक्ल शुक्ल अपनी जगह बह जाओ सारे टेके। आज किधर चले हो? हुण तो रौनक लगनियां। भट्ट साहब किवें असाई जरूर उन्होंने सुन लगे ना। वाह हाँ, सारे दोस्त बह जाओ अपनी अपनी नशिस्तां ते रौनक लगन लगियां ने। फकीरी दे गीत होण लगे ने। यार किथे साइंस हो अद्धा घंटा, उस तो बाद जोका ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਤੀਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਇੰਸ ਹੋਊ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਨਾਰ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੇਂਟਰ ਪਰੇ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਇੰਝ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆੜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਝੋਰਾ ਧੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ, ਸਾਡੇ ਫਕੀਰੀ ਸੁਰਾਂ 'ਚ, ਅਲੂਹੀ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਲੰਗ, ਸਾਡੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਗਾਇਕ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ ਧੁੰਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਜੋਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਲੀਜ਼, ਚੁੱਪ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਸੀਟ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਅਮਾਨ ਨਾਲ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜੋਕਾ ਥੀਏਟਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਜਗਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਗੋ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਬੜਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੁੱਲਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਮਦੀਹਾ ਗੌਹਰ ਹੋਰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨਦੀਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੋਕਾ ਥੀਏਟਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਉਚੇਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਇਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਰ ਲੈਣਾ, ਸਬਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੋਕਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਬੁੱਲਾ। ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਬੰਦਾ।
ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹੈਲੋ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਟੁੱਟਿਆ ਚੌਧਰੀ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ? ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਮਾਨਕ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੋਇਟੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸੂਫੀ ਫਲਸਫੇ ਦਾ, ਉਸ ਫਿਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਾਂ ਲਿਆਓ, ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਲੇਸਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਉਣਗੇ, ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਧਮਾਲ ਵੀ ਪਵਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਕ ਔਰ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ, ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ, ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜਿਆਂ ਮਾਤੜਾਂ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਔਰ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਫਲਸਫਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਾਂ, ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਂ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਬ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਭਾ ਇਹ ਜੱਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹਾ ਅੱਗ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਲਕ ਮਾਂ, ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਂ। ਤੇ ਮੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਬ ਰੱਬ ਬਿਨਾ, ਜੋ ਸਭ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਭ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਹ 'ਚ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਜੂਦ 'ਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਿਣ ਕੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਸੂਫੀ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਾਇਜ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਹਿਸ਼ਤ, ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕੌਮਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਪੱਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਈਏ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗਾਇਕ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ, ਸੁਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫਕੀਰੀ ਰੰਗ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫਕੀਰੀ ਰੰਗ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਅਦਰਾ ਕਰ ਲਓ ਮੁੰਡਿਓ, ਆ ਛੇਤੀ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 6 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ 6 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਏ। ਲੈ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਗੇ।
ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਕੀਰ, ਸਾਡਾ ਮਲੰਗ, ਸਾਡਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਗਾਇਕ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ, ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਮਲੰਗ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾਗੇਗੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਮੰਗ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੁਰੰਗਲੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਈਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੇਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਮਦ ਅਲੀ ਬੇਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਬਾਹੂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬਾਹੂ ਹੀ ਗਾਤਾ। ਹਮਦ ਅਲੀ ਬੇਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਗਾ ਛੜਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਮਲੰਗ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੀਤ ਦੇ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਖਲਕਤ ਦੇ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਢਾਣੀਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ, ਦਰਬਾਰਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ, ਠੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੀਏ, ਰਸ ਮਾਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਮਾਣੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਉਚੇਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਭ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਮਾਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਨੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਚੰਨ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਹੀ ਛੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੋ, ਉਹਦੀ ਚਾਨਣੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਰੰਗ ਜੋੜੇ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਲੁੱਡੀਆਂ ਧਰੀਸਾਂ ਧਮਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਫਨਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਰਫਾਰਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਦਰਬੂਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਲੋਡੀਕਾਲਸ ਔਰ ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਰੁੱਪ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਲਕਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਈਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਜੁੜਿਆ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ 9 ਵਜਾਤੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਾਈਕ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ।
हेलो माइक चेक हेलो 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 थोड़ा जिहा इंदा बोल थोड़ा हेलो 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 टेस्टिंग करा हेलो चलो ठीक है ਹੁਣ ਰੁਕਿਓ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफल, सारी महफल ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿਣਾ। दूसरी बात करना कि मैं फनकार नहीं हूँ, मैं तो एक आजिज़ या दरवेश हूँ। तो करम नवाजी ये खान साहब हयात साहब अल्लाह उनकी जन्नत च मकाम होवन, जिसने मैनू ये सूफी कलाम ते लाया है। अज तक भी उनकी हर वक्त उनकी दुआ की रखना कि सूफी कलाम 10 साल खिदमत की होंदी ते इसनू सुनिया है, अजे सिखिया नहीं है। ना गावन का पता है ना ही वजावन का पता है, सिर्फ ये कि वली का नाम ले सकना, इन्नी खबर है। सब तो पहले मकाम इश्क कलाम हजूर हजरत बाबा बुल्ले शाह दा है। जो आपकी शायरी भी करना तो मलकीयत वली दे नाम दी होंदी। मुर्शिद काबा है, मुर्शिद किबला है, मुर्शिद यो ही। उन उस तो सिवा कोई शय नहीं, अहले बैत तो सिवा कोई शय नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ से अल्लाह, मीम मोहम्मद, खाशिया मुर्शद तालिब यकीन, कुल मैला सलाम उस्ताद को तज़ीम। आज बिस्मिल्लाह नेश, आज बिस्मिल्लाह तर, न्याज़म ताज बरसार अस्तम, कलीचे दर गंजे हकीम, बाहकबा खुदा दुरुस्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर पूछा कहाँ तुम्हारा मुर्शद, कहाँ तुम्हारा पीर, और किस तैनू नमाज पढ़ाई, किस जल्ली तकबीर। सो बिस्मिल्लाह हमारा मुर्शद, कलमा हमारा पीर, शरीयत के हम तुखम, कौल के फ़कीर। बिस्मिल्लाह 10 सिपारे, इल्लल्लाह 20 सिपारे, मोहम्मद रसूलुल्लाह 30 सिपारे। ला इलाहा सैयद, इल्लल्लाह सैयद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सैयद। सैयद दीन ते फ़कर ईमान, कि उसी हाल फ़कर दा पाया है अहले बैत दा नाम लैके, ते उनका नाम ही लैके दुनिया ते खा रहा। मैं फनकार नहीं हूँ और आप दी हाज़री दे अल्लाह दे नाम दा मकाम है। सब तो पहले अल्लाह, मकाम इश्क, कलाम हजूर हजरत बाबा बुल्ले शाह।